हालेलुया। प्रभु को महानाम धन्यवाद हो। मोर प्रिय भाई भौणी मान प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आह्वान करुच्ची समस्त को प्राइज द लॉर्ड। आसतु वाक्य पढ़ा मो सहित खोलतु गीत संहिता तार 4 पर्व तार 2 पद। हे मनुष्य संतान गण केते काल मोहर गौरव अपमान रे परिणत हेब। केते काल तुमे माने असारता को स्नेह करिब और मिथ्यार अन्वेषण करिब। प्रभु पठित वाक्य दे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान जीवंतकारी सदा प्रभु आश्चर्य पराक्रम परमेश्वर आम तुम चरण नहीं अच्छु प्रभु। आम सहित तुम कथा कह तुम पवित्र आत्मा शक्ति द्वारा आम मान चल बोली जिते लोक प्रभु ये वाक्य शुणुच्च समस्त को प्रभु तुम आशीर्वाद कर बोली जीशु को नाम प्रार्थना कली प्रभु आमेन। हालेलुया। मो प्रिय भाई भौणी मानू मु अनुरोध करे आपण माने ध्यान सहित वाक्य शुणवे बोली मु आशा करुअछि। जेहेतु आमे माने शेष समय अच्छु ए शेष समय रे आमे माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट आश्रय नेबार अछि। ए जगह रे गीत रचक कहउछंती आओ सदा प्रभु मोहर प्रार्थना शुणिबे। हालेलुया। ता ऊपर पदरे गीत रचक संकट समय रे पड़िले संकट दुख समस्या ताहांको जीवन रे आसिला राजा को जीवन रे आउ से सदा प्रभु को दया लड़िले सदा प्रभु को दया रे दया पाइबा पाए से प्रार्थना कले। हालेलुया। जेते बेले से प्रार्थना कले प्रभु को ऊपर निर्भर कले आउ परमेश्वर को प्रभु मोर प्रार्थना तुम शुण बोली निवेदन कले आउ से समय रे सदाप्रभु परमेश्वर मनुष्य मान को एक प्रकार कहउछंती हे मनुष्य संतान गण केते काल मोहर गौरव अपमान रे परिणत हेब। केते काल मोर गौरव माने परमेश्वर को गौरव अपमानित हेब बोली से मनुष्य मान को प्रश्न करुअछंती। हालेलुया। मनुष्य को समस्या आसिले मनुष्य को दुख आसिले मनुष्य को रोग आसिले मनुष्य को कौन सी गोटे बाधा आसिले से परमेश्वर को निकट में काकुति करे परमेश्वर को निकट में निवेदन करे किंतु परमेश्वर से मानकर समस्त विषय को समाधान करती से जेहेतु समाधान करता किंतु परमेश्वरंकर गौरव तुच्छ होछि का द्वारा तुच्छ होछि आम मानक द्वारा मु तुमको सृष्टि करी अछि तुम मानक पई सर्व जगत सृष्टि करिछि तुम मानक पई सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण ए पंचभूत को मु सृष्टि करिछि ए पंचभूत एवं ए पृथ्वी रे तुम जहाँ देखुछ जहाँ अनुभव करुछ सब विषय को आमे तुमको दई अच्छु। शेष रे आमे अपना प्रतिमूर्ति रे तुमको सृष्टि कलु जेहेतु तुम्हें आम गौरव करियो बोली आमर गौरव को आमर प्रशंसा को आमर मर्यादा को तुम्हें कौन करुछ अपमान करुछ तुम्हें अपमान करुछ परमेश्वर को गौरव को तुम्हें कौन करुछ। हे मनुष्य संतान गण परमेश्वर को तुम्हें सम्मान दउन परमेश्वर को तुम्हें कौन करुन भय करुन कारण से सर्व जगत सृष्टि कले समस्त को शास्य वायु प्रदान कले समस्त को माने प्रत्येक प्राणी को जहाँ आवश्यक समस्त विषय जगेले हेले तांको आम कौन करिवार अछि तांको गौरव करिवार अछि तांको प्रशंसा करिवार अछि। मोर प्रिय लोक माने आमे माने परमेश्वर को आज गौरव करूछु कि गीत रचक 103 तार 103 गीत रे से कहउछंती ए मोहर मन सदा प्रभु को धन्यवाद कर
ଏ ମୋର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କର, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ କେବେ ତମେ ପାଶର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝନ୍ତି। ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ସିନା ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସିନା ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବ ନାହିଁ? ଗୀତ ରଚକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ, ଆଉ କେତେ କାଳ ମୋର ଗୌରବ ଅପମାନିତ ହେବ? ଆଉ କେତେ କାଳ ମୋର ଗୌରବ ଅପମାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ? ଆଉ କେତେ କାଳ ତୁମେମାନେ ଅସାରତାକୁ ସ୍ନେହ କରିବ? ଅସାରତା, ଏ ଜଗତର ଅସାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍ନେହ କରିବ? ଆଉ କେତେ କାଳ ଆଉ ମିଥ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ? ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ମିଥ୍ୟାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ବିଷୟ କହୁଅଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପୂଜା କରୁଅଛନ୍ତି। କାଠକୁ, ପତ୍ରକୁ, ପଟକୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଷ୍ଟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ରାଗିଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ରାଗିବେ। ରୋମୀ ପୁସ୍ତକରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଯେ ବୁଝେ ଏପରି କେହି ନାହିଁ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ ଏପରି ଜଣେ ହେଲେ ବି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଲୋକ ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି, କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ମୋର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି କି ବୋଲି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତିକା ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ପଚାରିଲେ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ମୋ ହସ୍ତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କଲି, ଆଉ ତୁମେ କେତେ କାଳ ମୋ ଗୌରବକୁ ଅପମାନରେ ପରିଣତ କରିବ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସତ ନୁହେଁ କି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେମାନେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁନୁ କି? ମିଥ୍ୟା ବିଷୟକୁ ବେଶୀ ସ୍ନେହ କରୁଅଛୁ, ମିଥ୍ୟା ବିଷୟକୁ ଆମେମାନେ ବେଶୀ ଆଦର କରୁଅଛୁ, ମିଥ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ଦେଖେଇବେ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ହେଉଛି ମଡେଲ ଦୁନିଆ, ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆ। ଏ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ ଏ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ତାହା କରୁଅଛନ୍ତି। ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ତାହା କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଚୋରି କରିବାକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମାରିବାକୁ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବାକୁ, ଦେବତା ପୂଜା କରିବାକୁ, ପାଙ୍ଗଣିଆମାନଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲିବାକୁ, ଆଉ ଗୁଣିଆମାନଙ୍କ ପଛରେ ବୁଲିବାକୁ, ବାବାମାନଙ୍କ ହାତରେ କେତେ ଲୋକ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ କରିକିରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜାଗାରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ସେ 3:10 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଯେ ବୁଝେ
ଏପରି କେହି ନାହିଁ, ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ ଏହିପରି କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା ପୁନର୍ବାର ମୂଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା। ସେଠି କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କେତେ କାଳ ଅପମାନ କରୁଛ କର, କେତେ କାଳ ମିଥ୍ୟାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ କର, କେତେ କାଳ ଅସାରତାକୁ ସ୍ନେହ କରିବ କର। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ତା 3 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 4ର ତା 3 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପାଇଁ ସଦ୍ଭକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପୃଥକ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ସଦ୍ଭକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବାକୁ ଏଲିୟ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆୟବ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି, ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବେ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନ କରୁନୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କରୁନୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ନ କରୁନୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମିଥ୍ୟାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ଧାର୍ମିକ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିଅଛି, ଏହା ତୁମେମାନେ ଜାଣ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପାଇଁ ସଦ୍ଭକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକାରୀ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସଦ୍ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମେଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସେମାନେ କିଣା ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ମହାଦିନ ପାଇଁ, ସେ ପୁରସ୍କାର ଦିନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ତୁମେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରିବେ ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ, ବହୁତ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ପାପ କରୁଅଛି, ସେ ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଥ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ପୂଜା ସେବା କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ,
ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ନେହକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ସେମାନେ ସତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେତେ କାଳ ମିଥ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରିବ? ମିଥ୍ୟାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ। କେତେ କାଳ ମିଥ୍ୟାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ? ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ କେତେ କାଳ? ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସତ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ, ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ବୋଲିକରି ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କରିବା କାମ ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକରି କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ? କାରଣ ଏ ଜାଗାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ପୂଜା ଓ ସେବା କଲେ। ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ଏ ପୃଥିବୀ, ଏ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କରୁନୁ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁନୁ, ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ମିଥ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଅଛୁ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଅଛୁ। ସେମାନେ କରୁଥିବା ପୂଜା ମାନେ, ସେମାନେ କରୁଥିବା ସେବା ଯାକ ଭୂତମାନଙ୍କୁ କରୁଛୁ। ଭୂତମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ନାଇଁ, ସେମାନେ ଭୂତମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତିମା ମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ତାରାଗଣକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସଦ୍ଭକ୍ତମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ସଦ୍ଭକ୍ତମାନେ ସେ ତାହା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଦୌତ ଲୋକମାନେ ତାହା କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର এই ମିଥ୍ୟାକାରୀ ମାନେ, ମିଥ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକମାନେ ଶୈତାନର କାମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶୈତାନର ସେବା କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଲୋକମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲୁଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପୃଥିବୀରେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ, ଏ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ଏ ପୃଥିବୀର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏ ପୃଥିବୀର ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ମନୁଷ୍ୟର ବାହୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଦିନେ ଲୁଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦିନେ ସେମାନେ ଏମିତିକାର ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ମିଳିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମହାସିଂହାସନରେ, ତାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ, ଆଉ ଜାତି ସମୂହକୁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ବିଚାର କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ କୋଉଠିକୁ ଯାଇ ଲୁଚିବ? ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀମାନେ, ହେ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ମିଥ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକମାନେ, ତୁମେ କେତେ କାଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିକିରି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିକିରି ମିଥ୍ୟାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ତୁମେମାନେ କୋଉଠି ଯାଇକି ଲୁଚିବ? ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଜୀବନ୍ତକାରୀ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ବସି ଜାତି ସମୂହକୁ ବିଚାର କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ କି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ କି?
मोर प्रिय लोक माने तुम मान को वर्तमान समय अच्छी सुष्ट वस्तु मान को पूजा करो नहीं सुष्ट वस्तु मान सेवा करो नहीं आम मान सृष्टिकर्ता होछंती जीशु से आम मान जीवन दे अछंती तांको जदि तुम सेवा करिब अनंत जीवन अधिकारी हो पार किंतु तुम माने सृष्टिकर्ता को छाड़ी सुष्ट वस्तु को पूजा करिब ताहले परमेश्वर क्रोध तुम मान उपरक आसब सद्भक्त माने अछंती तुम्हें आका परमेश्वर सद्भक्त बोली भाव ना परमेश्वर तुम मान सुजोग दौरान परमेश्वर तुम मान मन परिवर्तन कर सुजोग दौरान प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम विश्वास करी तांको राज्य रे प्रवेश करने गोटे सुजोग तुम मान छाड़ुंट हेले तुम जदि आसब ना तुम जदि मन परिवर्तन करिब नाही परमेश्वर अन्वेषण करिब नाही मिथ्यार अन्वेषण करिब परमेश्वर को पूजा करिब नाही मिथ्या को पूजा करिब मिथ्यार अनुकारी हेब तुम माने मिथ्या को ग्रहण करिब ताहले तुम मान दंड केमिति हेब मु तुम मान को कहबी देखंतु सुनो आमोस पुस्तक मस्त खोलंतु आमोस पुस्तक रे भविष्य वक्ता कहउछंती आमोस पुस्तक 9 पर्व तार 2 पदरे ए प्रकार लिखाई तार 2 पदरे ए प्रकार लिखाई से माने खली पाताल पर्यंत गले हैं सेठारू आंबर हस्त से मानू धरी आनिब और से माने आकाश पर्यंत उठिले ही आंबे से ठारू से स्थान रु से तल को आनिबा पुणी से माने कर्मियलर श्रृंगरे आपण मानू लुछेले हैं आंबे से स्थान रु अनुसंधान करी से मानू धरी आनिबा और से माने आंब दृष्टि समुद्रर तले लुछिले हैं आंबे से स्थान रे सर्प को आज्ञा करिबा तैरे से मानू ध्वंसन करिब पुणी से माने अपना शत्रुगण सम्मुख में बंधुत्व स्थान को गले हैं आंबे से स्थान रे खड्ग को आज्ञा करिबा आउ ताहा से मानू बोध करिब और आंबे मंगल निमंते नुहे मात्र अमंगल निमंते से मानू उपरे अपना दृष्टि रखिबा अपना दृष्टि रखिबा हालेलुया मंगल निमंते नुहे अमंगल निमंते जेहेतु मंगल पाई आह्वान करिबा पाई मंगल पाई आह्वान करिबा समय रे से माने इच्छुक हेले नाही सत्य जाइक से डाकिबा समय से सत्य को ग्रहण कले नाही तेणु से परमेश्वर कौन करेंगे मंगल विषय देवे नहीं अमंगल विषय देवे हालेलुया मोर प्रिय लोक माने से जगार लिखाई कौन बोल लिखाई कहले से माने कौन सी प्रकार रक्षा पाइबे नहीं से 9 पर्वर तल माने 1 पदर अधा पढ़ी अधा मु पढ़ी पुणी आंबे से शेषांश को खड्गरे बध करिबा से मध्यरु एक जन ही पलई पारिब नाही और से एक जन ही रक्षा पाइब नाही जो माने मिथ्यार अन्वेषण करेंगे जो माने परमेश्वर को गौरव को तुच्छ करेंगे जो माने परमेश्वर सत्यता को ग्रहण करेंगे नहीं परमेश्वर को अन्वेषण करेंगे नहीं मिथ्या को अन्वेषण करुथिबे से मानू परमेश्वर कौन कहते से मानू गोटे जन को मु छाड़बी नहीं हालेलुया से मध्यरु जणे हेले मध्य रक्षा पाई पारिबो नहीं
ସେ ଗାତ କଲିକରି ପାତାଳ ତଳକୁ ଗଲେ ବି ସେଠରୁ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିକରି ଆଣିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ସେ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଉ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଥାଉ, ସେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଥାଉ, ଯେତେ ଦୂରରେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠରୁ ତାକୁ ଝିକିକିରି ଆଣିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଉପରେ କର୍ମିଲ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯାଇକରି ଲୁଚିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠରୁ ତାକୁ ଝିକିକି ଆଣିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ନାଇଁ ଏମିତି ହେଉନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଇକରି ବୁଡ଼ିକିରି ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘର ବାନ୍ଧିକି ରହିବେ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ସାପକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା କରିବେ, ସେ ଯାଇକି ତାକୁ ସାଫା କରିଦେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ନାଇଁ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାଇକରି ଲୁଚିକି ରହିଯିବି ବୋଲି ଯଦି ତୁ ଭାବିବୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖଡ଼ଗକୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା କରିବେ, ସେ ଖଡ଼ଗ ତୁମକୁ ବିନାଶ କରିଦେବ। ତମେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କଲ ନାହିଁ? ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଶେଷ କାଳରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ଭଣ୍ଡ ବାବବାଦୀମାନଙ୍କୁ, ମିଥ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ, ଦେବ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଗୃତ ଖଡ଼ଗରେ ସଂହାର କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ କରିଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମବାଦୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଜାତିର ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ଡାକୁଅଛି। ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସତ୍ୟ ପଥ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ମୁଁ କହୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଘଷିକି ଆସି କହୁନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଅଛି। ଏହି ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଶୁଣିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକ ଜାଗାକୁ ଆସ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକକୁ ତୁମେ ଯଦି ଆସିବ, ତୁମେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହେଇପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜୀବନ୍ତିକର ସଦା ପ୍ରଭୁ ଜୟପ୍ରକାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମକୁ ଗୌରବ କରୁଛୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଠିକ୍ ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱର 30 ଗୁଣ 60 ଗୁଣ 100 ଗୁଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର। ପ୍ରଭୁ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ରୋଗ ବେମାର ସମସ୍ୟା ନ ଆସୁ ତୁମ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।